کیا پاکستان کے سب سے بڑے ادارے، کیا پاکستان کی سب سے بڑی عدالت، کیا پاکستان کے سب سے بڑے قاضی اس پر خاموش تماشائی بنے رہیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک گروپ بندی کرنے میں الیکشن کمیشن برابر کا شریک ہے۔ ہم کبھی بھی اپنے اداروں کو اس طرح سے ڈائریکٹلی ٹارگٹ نہیں کر سکتے اور نہیں کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فرسٹ آف آل، آج ایک بار پھر مینڈیٹ چوروں کو اور وہ لوگ جنہوں نے رات کے اندھیرے میں شب خون مار کر رزلٹ تبدیل کروائے تھے ان کو اقتدار سونپ دیا گیا۔ شہباز شریف بالآخر حلف برداری کے بعد پاکستان کے باقاعدہ وزیر اعظم بن چکے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے مینڈیٹ چوری کر کے، وہ لوگ جنہوں نے شب خون مار کے یہ کرسی حاصل کی، انہوں نے کتنی ہمت اور حوصلے کے ساتھ اللہ رب العزت کے 99 ناموں کے نیچے بیٹھ کر تقریب حلف برداری میں حلف اٹھایا ہوگا، اور انہوں نے کس طرح سے اپنے ضمیر پر بوجھ محسوس نہ کرتے ہوئے ایک ہارے ہوئے شخص کو، ایک ایسا شخص جو رات کے اندھیرے میں فارم 47 کے نتیجے میں جیتا، ان کو اپنا پرائم منسٹر منتخب کیا۔ تو یہ بات پاکستان کی تاریخ میں لکھی جائے گی اور لکھی جا چکی ہے۔ یہ جتنے بھی پچھلے 2 سال سے آپ حالات دیکھ رہے ہیں، یقیناً یہ پاکستان کی ہسٹری ہے اور لکھی جا رہی ہے۔ آنے والی نسلیں بھی دیکھیں گی کہ کس طرح سے شریف خاندان اور PDM نامی 16 جماعتوں پر مشتمل ایک بان بتی کا کنبہ، جنہوں نے جمہوریت کا دعوے دار ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی جمہوریت پر شب خون مارا، جمہوریت کا چہرہ مسخ کیا، ان کا چہرہ نوچا۔ تو یہ PDM کا سیاہ دور یاد رکھا جائے گا۔ اب مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، اختر مینگل، یہ سارے اس PDM سے علیحدہ ہو چکے ہیں، لیکن اب بھی 7-8 پارٹیاں اس میں شامل ہیں۔ یہ پاکستان کی ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا کس طرح سے 180 سیٹیں جیتنے والا شخص آج بھی جیل میں ہے، اور ٹوٹل 17 سیٹیں جیتنے والی پارٹی کو آج حکومت دے دی گئی ہے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان، جن کے بارے میں ہم شروع سے یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ ایک پارٹی ہے، اور نہ صرف ایک پارٹی ہے بلکہ ایک بدترین ان کا کردار ہے پاکستان کے جمہوریت کو نقصان پہنچانے میں، پاکستان کی جمہوری پارٹیوں کو نقصان پہنچانے میں، اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک گروپ بندی کرنے میں الیکشن کمیشن برابر کا شریک ہے۔ آج سنی اتحاد کونسل کے نام سے جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اس میں شامل ہیں، اور ان کو اس وقت قومی اسمبلی کے اندر سنی اتحاد کونسل کے رہنما کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی کہ ان کی مخصوص نشستیں جن کی تعداد 26 ہے وہ ان کو دی جائے۔ آج الیکشن کمیشن نے جمہوریت پر شب خون مارتے ہوئے، ان کے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے ان کو سیٹیں نہ دینے کا فیصلہ کیا۔ ان کی درخواست کو نہ صرف ریجیکٹ کیا بلکہ ان سیٹوں کو باقی پارٹیوں کے اندر تقسیم کرنے کا اعلان کیا۔ اب سوچنے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کے سب سے بڑے ادارے، کیا پاکستان کی سب سے بڑی عدالت، کیا پاکستان کے سب سے بڑے قاضی اس پر خاموش تماشائی بنے رہیں گے؟ کیا اس پر وہ خاموشی سے بیٹھ کر یہ سارے کا سارا ڈرامہ دیکھتے رہیں گے، یا کوئی چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ سے بھی پوچھے گا؟ کیا ان کو کوئی بلائے گا؟ کیا ان سے کوئی جواب طلب کرے گا؟ کیا ان سے بھی کوئی پوچھے گا کہ آپ پاکستان کے اندر مسلسل 2-3 سال سے شب خون مار رہے ہیں اور جمہوریت کا چہرہ نوچ رہے ہیں، تو اس پر وہ کیا جواب دیں گے؟ یقیناً نہ ان سے کوئی پوچھے گا، کیونکہ اس ملک میں الیکشن کمیشن آئین اور قانون سے بہت زیادہ طاقتور ہے، بہت زیادہ تگڑا ہے، اور جس کی ایما پر الیکشن کمیشن یہ 2 نمبریاں، یہ فراڈ، یہ دھوکے کرتا ہے، وہ بھی بہت طاقتور لوگ ہیں۔ ان کے سامنے ہماری سپریم کورٹ، ہماری ہائی کورٹ، ہماری عدالتیں، ان کی کوئی وقت باقی نہیں رہی۔ اس کے بعد آج ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر قبل جو شیر افضل مروت صاحب ہیں اور ساتھ ہی اسد کیسر صاحب، انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا، جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوب پر عادل راجہ، حیدر مہدی اور اس طرح کی کمپنی ہے، پوری بریگیڈ ہے، جو مختلف پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو متنازع بنا کر ان کے ذریعے پیسہ کماتے ہیں، اور ان کے پاس آڈینس بھی پاکستان تحریک انصاف کی ہے۔ وہ انہی کے سامنے، انہی کی صفوں میں دراڑیں ڈالتے ہیں، انہی کے مرکزی رہنماؤں کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں، اور یہ ایک بات خاص طور پہ آبزرو کی گئی ہے، کرتے صرف اس بندے کو ٹارگٹ ہیں جو عوام کے اندر پاپولیرٹی پا رہا ہو۔ تو جس طرح سے ماضی کے اندر عادل راجہ صاحب نے
मुख्तलिफ पेशीन गोइयाँ इमरान रियाज खान के हवाले से भी की, लेकिन जब सोशल मीडिया के ऊपर उसका कोई रिस्पॉन्स उनको नहीं मिला, बल्कि लोगों ने उस चीज़ की मुखालफत की, तो उससे भी पीछे हट गए। तो ये बयानिया जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान दे चुका है। और ख़ास तौर पर 9 मई के वाक़यात को उठा लें या इस तरह के जो भी इशूज़ हुए हैं, उनमें कोई ऐसा मौसर किरदार राजा साहब का नहीं रहा जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फ़ायदा दिया हो, बल्कि कारकुनों को इश्तिहाल दिलवाया गया है और उसका नुकसान ही हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी पार्टी। तो आज शेर अफजल मरवत और असद कैसर साहब ने वीडियो पैगाम में ये चीज़ क्लियर की है कि हमारा एतमाद शेर अफजल खान पर है और इमरान खान का एतमाद भी उन्हीं के ऊपर है। सो आप इन चीज़ों को फॉलो ना करें, जो पार्टी के अंदर प्रोपेगेंडा फैलाते हैं उनके ऊपर आप अमल ना करें, उनकी बात ना सुनें। साथ ही राजा साहब का रद्द अमल आया है कि इमरान खान को गोलियां किसने मरवाई, ये उसके बाद आदिल राजा का ट्वीट आया। इमरान खान को गोलियां किसने मरवाई, गोलियां मारने वाले को तहफ़्फ़ुज़ किसने दिया, इमरान खान के घर पर हमला किसके कहने पर हुआ, इमरान खान को ओयाता अदालत से अगवा किसने किया, इमरान खान पर घटिया तरीन केसेस किसने बनवाए। ये वही है जिसकी दहशत से खौफज़दा होकर सब कुछ जानते बूझते भी आप कह रहे हैं कि फ़ौज भी मेरी, इदारा भी मेरा। तो आप कभी भी नोट करेंगे कि राजा साहब का जो टारगेट है वो फ़ौज और इदारे ही होते हैं। नो डाउट हमारे आपस के खिलाफात चलते रहते हैं रियासत के अंदर, इदारों के और आवाम के, लेकिन हम कभी भी अपने इदारों को इस तरह से डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। इदारों का एहतराम भी हम पर फ़र्ज़ है और इदारों पर आवाम का एहतराम फ़र्ज़ है। याद रखें कि इदारे भी इस आवाम के हैं, इस मुल्क के हैं, इस कौम के हैं और हमने ही इनको चलाना है। इदारों का और आवाम का आपस में मोहब्बत का रिश्ता हमेशा कायम रहना चाहिए। अब देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। उसके बाद जिस तरह से आपको पता है कि शरीफ खानदान की सियासत ही हर धर्मी अना और सियासी इंतकाम से भरी पड़ी है। यानी अभी उन्होंने इक़्तिदार संभाला ही नहीं था और मरियम सफदर ने इमरान रियाज खान को गिरफ्तार करवा लिया। मरियम सफदर ने पंजाब के अंदर अहकामात जो थे अपने जारी करना शुरू कर दिए और कल जिस तरह से पुलिस गर्दी का निशाना बनने वाले अहमद शाह इस वक्त जनरल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं, वो आपके सामने है। ये ख़ास तौर पर जब ये निगरान हुकूमत मोहसिन नकवी की हुकूमत और अभी जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है या मरियम नवाज की हुकूमत आई है, तो इसमें सियासी इंतकाम मजीद इसकी कार्रवाइयाँ जो है वो तेज़ हो गई हैं। सो इसके बाद जो शहबाज शरीफ की इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं उनका सिलसिला असम्बली के अंदर तक भी पहुँच गया है। इनकी आप देखें कि अभी उन्होंने हलफ उठाया नहीं था, पहले ही अपोजिशन लीडर्स के माइक बंद होना शुरू हो गए। बैरिस्टर गोवर बात कर रहे होते हैं, माइक बंद हो जाता है। अख्तर मेंगल बात कर रहे होते हैं, माइक बंद हो जाता है। असद कैसर बात कर रहे होते हैं, माइक बंद हो जाता है। उमर अयूब बात कर रहे होते हैं, माइक बंद हो जाता है। तो आप सोच लीजिए कि इस मुल्क में जमहूरियत को कितनी आज़ादी है, जमहूर को कितनी आज़ादी है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कौमी असम्बली के अंदर बैठे हुए नुमाइंदगान जिनको आवाम लाखों वोट देकर वहाँ तक पहुँचाती है, उनकी बात की, उनकी राय की कितनी वैल्यू है वो आपके सामने है कि जब वो अवामी एजेंडा आपके सामने रखने लगते हैं या जो बात अवाम आपसे कहना चाहती है जब वो आपके सामने रखने लगते हैं तो आप उनका माइक बंद कर देते हैं। तो सोचना पड़ेगा कि ये कार्रवाइयाँ कौन करवा रहा है, ये कार्रवाइयाँ किसके कहने पर हो रही हैं, कौन इन अहकामात की इम्प्लीमेंटेशन करवा रहा है और किसके कहने पर लोगों की आवाज़ों को बंद किया जा रहा है। उसके बाद बात करेंगे सदारती इंतखाबात के हवाले से। आसिफ अली जरदारी के मुकाबले में महमूद खान अचकज़ई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मतलब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो उम्मीदवार हैं वो है महमूद खान अचकज़ई। और महमूद खान अचकज़ई ने असम्बली के फ्लोर पर एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि हमारी फ़ौज को, हमारे इदारों को सियासत के अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उनको रियासती जिम्मेदारियाँ जो हैं वो निभानी चाहिए, उनको बॉर्डर की जिम्मेदारियाँ निभानी चाहिए, उनको सिक्योरिटी की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इसकी बुनियाद पर उनके घर पर रेड हुआ और बहुत बड़ा रेड था, उनको हिरासा करने की कोशिश भी की गई, लेकिन आज असम्बली के फ्लोर पर उन्होंने इस चीज़ की मजम्मत भी की। अली मोहम्मद खान ने मजम्मत की और बाकी जितने भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा हैं उन्होंने भी इस चीज़ की मजम्मत की। लेकिन दिलचस्प बात इसमें यह है कि सदर जरदारी के कागजात मंजूर हो गए हैं, जबकि महमूद खान अचकज़ई के कागजात नामजदगी पर एतराज़ आयद कर दिया गया है। यह है पाकिस्तान, यह है पाकिस्तान की जमहूरियत, यह है पाकिस्तान में आज़ादी राय। इस मुल्क में अगर आप अपनी राय का आज़ादी से इजहार करना चाहते हैं तो इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। आप वही बोलें जिसकी इजाज़त हो, आप वही सुने जिसकी इजाज़त हो, वही देखें जो आपको दिखाया जाए। ये जमहूरियत कुछ लोग चाहते हैं इस मुल्क के अंदर, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। इस पाकिस्तान ने फलना फूलना है और इस पाकिस्तान ने बहुत बेहतर होना है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।